مصطفیٰ والصلاة والسلام علی خیر الورا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جس ترتیب کے ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ڈگر پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام احباب کو پتہ ہے کہ فرانس والوں نے بغیرتی کی ہے اور ہیں تو پہلے ہی وہ کافر، لیکن اپنے عذاب میں دن رات بڑھوتری کے لیے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو نست و نبود فرمائے. اشاک کل بھی حضور کی ناموس پہ پہرا دینا جانتے تھے، الحمدللہ آج بھی پہرا دینا جانتے ہیں. ہم ان کو کافی مرتبہ بتا چکے ہیں وہ مائیں مری نہیں ہیں ابھی تک جنہوں نے ممتاز قادری جنم کر کے دیا تھا. ہم ان کو بارہا مرتبہ بتا چکے ہیں وہ مائیں مری نہیں ہیں ابھی تک، اور جنہوں نے علم الدین شہید کو جنم دیا تھا وہ مائیں مری نہیں ہیں ابھی تک جنہوں نے اہل سنت کو اتنے سارے گادی پیدا کر کے دیے ہیں. تمہیں کچھ بھول سی ہو جاتی ہے لیکن ہمارے کچھ اخلاقیات بنتے ہیں، انشاءاللہ بیان کی طرف چلتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ معاملات بنتے ہیں. ہم کب فرانس کو جواب دیں گے؟ ہم کیا اپنے ہی علاقوں میں نعرے لگا کے چپ کر جائیں گے؟ ہم کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ان کی چیزیں نہیں چھوڑیں گے؟ ہم کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اسلامی لباس نہیں پہنیں گے؟ ہم کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دلوائیں گے؟ اور نعرے تو لگاتے ہیں، سر تو ہلاتے ہیں، نعت خواں حضرات آتے ہیں، ہمارے ہاتھ ایسے بلند ہوتے ہیں جیسے کہ ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے، اور لیکن یہ نعرے اور یہ سارا کچھ ہم دھوکے میں کیوں اپنے آپ کو رکھتے ہوئے ایسے کام کرتے ہیں جبکہ ہم واپس جا کے وہی گناہوں کا بازار پھر سے گرم کر دیتے ہیں. تو خدا را ایسا نہ کریں. ہاتھ اگر اٹھتے ہیں ادھر آنے تک تو یہی ہاتھ نماز میں ادھر بھی باندھنے چاہیے. اگر ہاتھ اٹھتے ہیں ادھر تک تو نماز میں ادھر بھی ہونے چاہیے. اگر ہمارے سر نات میں ادھر اور ادھر گھومتے ہیں تو سجدے میں زمین پہ بھی لگنا چاہیے. ہمیں یہ باتوں کو تھوڑا سا لینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. اے محبوب کے پیارے امتیوں، رائنا نہیں کہنا. یہ رائنا کیا تھا؟ علماء تو جانتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی جاننا چاہیے. رائنا کی چیز کیا تھی؟ رائنا کہتے تھے حضور ہماری رعایت کریے. صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب کوئی بات سمجھ نہ پڑتی، کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو رائنا کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا. لیکن جو کفار تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس لفظ کو تھوڑا سا توڑ کے پیش کرنا شروع کر دیا. عربی لغت بڑی وسیع ہے، عربی لغت بہت وسیع ہے. رائنا کا ایک لفظ نکلتا تھا چرواہا. اے ہمارے چرواہے. لفظ رائنا صحابہ صحیح بولتے تھے، لیکن رب کو قبول نہیں ہے کہ میرے محبوب کی ذات ہو اور ذو معنی لفظ استعمال کیا جائے. میرے محبوب کی ذات ہو اور کوئی گستاخانہ لہجے میں کوئی بات کر دے. فرمایا اے محبوب کے امتیو لا تقولوا رائنا. تم نے رائنا کا لفظ ہی چھوڑ دینا، اگرچہ تم ٹھیک ہی کہتے ہو اور دوسرے تو ٹھیک نہیں نہ لیتے، تم رائنا کا لفظ ہی بدل لو. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور علیہ السلام کی ناموس پہ پہرا دینے والے، الحمدللہ اشاکین مصطفیٰ
कल भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पे पहरा देते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, जब तक हमारी जान में जान है, जब तक हमारी नस्लें सलामत रहेंगी, इंशाल्लाह हम ऐसे बच्चों को जन्म देंगे जिनमें कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, जिनमें कोई तारिक इब्न ज़ियाद पैदा होगा। कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह तआला अलैह? एक मर्तबा यहूदियों के गवर्नर ने बुरनुस ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर दी। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर जब उसने तलवार जनी की और उसने कहा, ए मोहम्मद अरबी के गुलामों, तुम कहते हो मोहम्मद अरबी गुंबद में बैठे तुम्हारी बातों को समाप्त करते हैं, अपने चेहरे को बिगाड़ते हुए उसने कहा, अगर तुम्हारे मोहम्मद सुनते हैं तो बुलाओ अपने मोहम्मद को और बोलो, आओ बुरनुस को रोक के बताओ, आज मोहम्मद अरबी के गुलामों के मैं टुकड़े कर रहा हूँ, अगर मोहम्मद में इतनी पावर है तो आए आज बुरनुस को रोक के बताए। यही बात जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के कानों में जाती है, सलाहुद्दीन अय्यूबी हाथ उठा देते हैं, अर्ज करते हैं, मौला सारी उम्र जहाज में गुजर गई है, मैंने कोई चीज नहीं मांगी, मौला मैं दो चीजें मांगता हूँ, एक चीज ये दे दे, मुझे तब तक मौत ना देना जब तक बैतुल मुकद्दस के छत पर इस्लाम का झंडा ना गाड़ दूं, और दूसरी बात ये है, उस शाका ने मुस्तफा तवज्जो कीजिएगा, अर्ज करते हैं, मौला उस वक्त तक मौत ना देना जब तक अपनी तलवार का जो फाला है वो बुरनुस के पेट में गाड़ ना दूं। मेरे मोहम्मद की गुस्ताखी करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदा है। कोई भी गुस्ताखे मोहम्मद जमाने में नहीं जी सकता। तारीख ने देखा है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौरे हुकूमत के अंदर बैतुल मुकद्दस की छत पर इस्लाम का झंडा भी लहराया है, और सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो तलवार है उसका भाला भी बुरनुस के पेट में उतरा है। फरमाया कि हम तुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टुकड़ों पे पलने वाले हैं, हम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लंगर खाने वाले हैं, हम हुजूर की नमाज पे पहरा देने वाले हैं। तुम्हें कोई भूल लग गई है? हम तो यही कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी इज्जत सलामत रहे, या रसूल अल्लाह आपकी अजमत सलामत रहे, या रसूल अल्लाह आपकी इज्जत से इज्जत हमारी है, आपकी अजमत से अजमत हमारी है। खुदा की कसम हम अपना माल, अपनी जान, अपनी औलाद, अपने माँ बाप सब कुछ आपके कदमों पे निसार कर देंगे, लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी जात पे कोई हलफ आए, हम इस बात पे कभी भी कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम जुलजबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी हैं, रंग के काले हैं। एक बंदा आता है, आके कहता है, हुजूर मैं अपनी बेटी का निकाह करना चाहता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जब कोई रिश्ता आएगा मैं तुझे मदऊ कर लूंगा, मैं तुझे तलब कर लूंगा। वो अपने घर में चला जाता है, सैयदना जुलजबीब आ जाते हैं, रंग के काले हैं, रंग सियाह है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर सीने में है। हज़रत जुलजबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामने आके बैठते हैं। हुजूर फरमाते हैं, ए जुलजबीब शादी करवा ली है? अर्ज करते हैं, हुजूर मैं तो रंग का काला हूँ, मुझे कौन बेटी देगा? मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, फुला फुला बस्ती में चला जा, फुला फुला बंदे के दरवाजे पे जाके दस्तक देना, कहना तूने कहा था या रसूल अल्लाह अगर कोई निकाह का मामला हो, मेरी बेटी हाजिर है। हुजूर बेटी के लिए निकाह को मतलूब करने वाला हूँ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुलजबीब को उस बंदे के आस्ताने पे भेज दिया। हजरत जुलजबीब जाके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। वो बंदा पूछते कौन है? कहा जुलजबीब आया हूँ। पूछा किस मामले के लिए आया है? कहा आपने कहा था बेटी का निकाह करवाना है, हुजूर ने दूल्हा बना के भेजा है। हजरत जुलजबीब का चेहरा देखा, बाप के रंग ही उड़ गए। कहने लगा यार इतना काला है, मेरी बेटी इतनी प्यारी है, बड़े बड़े अजीम रिश्ते आते रहे हैं, मुझे तो कबूल नजर नहीं आता, मेरी तो कबूलियत नजर नहीं आती। जा चला जा, मैं हुजूर के दरवाजे पे खुद पहरा देने के लिए आऊंगा, खुद हुजूर से बात करूंगा। पीछे से एक निस्वानी औरत की आवाज आती है, कहती है बाबा जुलजबीब को ना देख, अल्लाह के हबीब को देख। बाबा तू जुलजबीब को देख रहा है, मैं भेजने वाले अल्लाह के हबीब को देख रही हूँ। बाबा मैं तो हाँ करती हूँ। हजरत जुलजबीब को बाजार में भेज दिया जाता है। वो सामान खरीदने होते हैं, कपड़ा देख रहे होते हैं कि सैयदना बिलाल की आवाज आती है, अरे नौजवान अपनी नौजवानियाँ ऐसे हुजूर के नाम पर वार दिया करते हैं। एक फ्रांस में पलने वाले बगैरत कुत्तों
याद रखना, खुदा की कसम हम सिद्दीक़ अकबर के मानने वाले हैं, उमर पाक की अदालत को मानने वाले हैं, उस्मान गनी की हया के वफादार हैं, अली हैदर करार की शुजाअत के वफादार हैं। हजरत जुलजबीब कपड़े को देख रहे हैं, सैयदना बिलाल की कानों में आवाज आती है, किसी कबीले ने हजूर की नमूस पे हमला कर दिया है, उस शाख उठ जाओ, उस कबीले के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया गया है। हजरत जुलजबीब ने कपड़ा वही छोड़ा है, कहा चचा कपड़ा बाद में देखूंगा, पहले बता तलवारों की दुकान कहाँ है, कपड़ा बाद में देखा जाएगा। कपड़े को वही छोड़ा, तलवार ली, बाजार में निकल गए, यही बातें करते चले जा रहे हैं। हो जुलजबीब जिंदा, और कोई नमूस मुस्तफा पर कोई तौहीन कर दे, कोई नमूस मुस्तफा पे गद्दारी कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। बातें करते करते उसी कबीले वालों के घरों में चले जाते हैं। उन कबीले वालों ने देखा ये क्या बातें कर रहा है, ये तो हमारे खिलाफ बातें कर रहा है। उन्होंने तलवार जनी शुरू की। हजरत जुलजबीब मुकाबले में उतर खड़े हुए, तलवार जनी शुरू होती है, हजरत जुलजबीब शहीद हो जाते हैं। जब जंग का मामला खत्म हुआ, सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुलामों जाओ मैदान जंग से मेरे जुलजबीब का लाशा उठा के लाओ। सहाबा अर्ज करने लगे, हुजूर जुलजबीब तो शादी के मामलात देख रहा है, हुजूर जुलजबीब तो कपड़े देखने गया है। सरकार फरमाते हैं मेरा जुलजबीब है, ऐसा नहीं हो सकता मेरी नमूस पे हमला हो जाए और जुलजबीब शादियां मनाता हो। फरमाया ऐसा नहीं होगा, जाओ मैदान में तलाश करो, मेरे जुलजबीब की लाश वही पड़ी होगी। जब सहाबा पलट के जाते हैं, जुलजबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश का कोई हाल नहीं है, उठा के सरकार के कदमों में ला के रख देते हैं। अर्ज करते हैं हुजूर आपका जुलजबीब हाजिर है। सरकार कफन दे के जब दफन करने के लिए उतरते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। सहाबा पूछते हैं हुजूर आप मुस्कुराए क्यों हैं? मेरे करीम आका फरमाते हैं सहाबा इसने मेरे नाम पर अपनी शादी को तर्क कर दिया था, ये कब्र में बाद में उतरा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नती हूरों से निकाह पहले फरमा दिया है। जो हुजूर की जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमूज पे पहरा देते हैं, वो मत समझे हम क़याम बंदे हैं और ये जो हम हाथ उठा देते हैं ख़त्म नबुव्वत पर हमारी कुर्बानी तो नहीं लग रही, नहीं हाज़िरी हो रही, नहीं फ्रांस पहुंच सकते, लेकिन हाथ तो उठाते हैं ना। तो वाक़या सूरह यूसुफ वाला वो वाक़या याद रखिएगा, तफसीर में इसको बात को दर्ज किया गया है। वो जो बूढ़ी औरत वो धागे की एक गठिया लेकर निकल खड़ी हुई थी, उन्होंने कहा तू यूसुफ को नहीं खरीद सकती, कहा नहीं खरीद सकती, क्या हुआ कल खरीदार यूसुफ में तो नाम होगा। क्या हुआ हमारी पहुंच नहीं है फ्रांस तक, लेकिन हमारा नाम तो उनमें आएगा ना जो नमूस रिसाले पर पहरा देना जानते थे। लेकिन सरकार मदीना के गुलामों, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का दावा ये है हम नमाजें भी सारी पढ़े, हम रोजे भी सारे रखें, हम हजूर की शरीयत पे भी अमल करें। ये क्या बात हुई, मामे ने बात गलत की, हम कहते हैं हमारा मामा है, चाचे ने गलत बात की, हम कहते हैं हमारा चचा है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने सगे मामू का सर उतार के लाए थे। हजरत तलहा बिन बर्रा या अब्दुल्लाह इब्न बर्रा, इन्होंने सके बाप का सर उतार के लाया था। एक और सहाबी हैं, उन्होंने भी अपने बाप का सर उतारा था। सरकार मदीना ने पूछा तुम्हारे हाथ नहीं कांपे, तुम्हें समझ नहीं आई, तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारे मामू हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं। अर्ज करते हैं हुजूर अगर अपना समझा होता तो छोड़ दे, हमने अपना समझा ही नहीं है, जो तेरा नहीं है वो मेरा नहीं है, वो हमारा क्या लगता है, जो सरकार का गुस्ताख है वो हमारा कभी तौर पे कुछ नहीं लगता। हम तो सरकार की जात की बात कर रहे हैं ना। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान तो सरकार की हदीस पे भी तान नहीं सुना करते थे। दो वाक़या दर्ज करके इजाज़त चाहूँगा। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके बारे में आता है कि एक दिन हज़रत उमर ने अपने बेटे को हदीस मुबारक सुनाई। ये मैं तेज़ इस वजह से चल रहा हूँ, वक़्त बड़ा कलील दिया गया है, पहले बहुत वक़्त था फिर बाद में कलील रह गया, ये भी मामला होते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई हदीस मुबारक सुनाई, बेटे ने चूं के चुनाचे ची चुना करना शुरू कर दिया। हज़रत उमर ने घर से निकाल दिया, घर से जब निकाल दिया वो सीधे दरे अबू बकर पे हाजिर हुए, अर्ज करने लगे हुजूर अब्बा ने घर से निकाल दिया है, आप चलिए घर में दाखिला करवा दीजिए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत
ہاتھ لے کے ان کے آستانے پہ آتے ہیں، کہتے ہیں حضور آپ بیٹے پر اتنا معاملہ سخت نہ کریں، اولاد جوان ہو چکی ہے، حضور ایسے معاملہ نہ کیا کریں۔ عرض کرنے لگے حضور آپ جانتے ہیں اس نے کیا کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں نہیں جانتا۔ کہا میں نے حدیث سنائی ہے، یہ چونکہ چنانچے اور چیز چرا کر رہا تھا۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں چلے حضور معاف کر دیں۔ حضرت عمر کا جملہ سنیے گا اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کا عشق دیکھیے گا۔ حضرت عمر کہنے لگے اے ابوبکر خدا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، اگر تیرے بیٹے نے چونکہ چنانچہ کیا ہوتا تو تیرا انداز کیا ہوتا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی ابوبکر صدیق ہیں جنہوں نے یرموک کے موقع پر سارے قادیانیوں کو، سارے معاملات جو مرتد تھے ان کو تباہ کر کے بتا دیا تھا مت سمجھنا کہ مصطفیٰ کریم کا وصال ہو گیا ہے تو حضور کے عشاق بھی ختم ہو چکے ہیں۔ یہی ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اے عمر آپ نے تو اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا ہے، اس نے حدیث میں چونکہ چنانچہ چیز چڑا کیا، آپ نے گھر سے نکال دیا۔ خدا کی قسم اگر ابو بکر کا بیٹا حضور کی حدیث میں چونکہ چنانچہ کرتا، ابو بکر دوسری بات نہ کرتا، تلوار نکال کے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ کہا بیٹے کا سر اتار کے رکھ دیتا۔ بات ہے کوئی حضور کی ذات کے بارے میں باتیں کر رہے اور معاملات اوپر بتہ نہیں ہو رہے۔ کیوں نہیں ان کا انکار کیا جا رہا؟ کیوں نہیں ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا؟ بات اندر کچھ اور ہے جس کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ حکومتی عہدے والے ایک دوسرے کے خلاف بولیں، پاکستان مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کے خلاف بولے کوئی معاملہ نہیں ہے، پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کے خلاف بولے کوئی معاملہ نہیں ہے، پیپل پارٹی دونوں کے خلاف بولے کوئی معاملہ نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان تینوں کے خلاف بولے کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن اگر مسجد کے امام نے بات کر دی اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ عزت ہے، یہ معاملات ہیں۔ کیا یہ دوسری تحریکوں والے ایک عالم دین سے بڑھ چکے ہیں؟ کیا یہ دوسری تحریکوں والے ایک عالم دین سے برتری حاصل کر چکے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آئیے آخری بات پیش کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام کی ذات کی بات کر رہے ہیں۔ آئیے صحابہ حضور کے جانوروں کا کیسا ادب کیا کرتے تھے، حضور کے جانوروں کا کیسا احترام کیا کرتے تھے۔ ایک دن بازار سے گزر رہے ہیں، حضور سواری پر سوار ہیں، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ چل رہے تھے۔ ادھر سے عبداللہ ابن ابی سلول یہ بہت بڑا منافق تھا، اس نے جب دیکھا حضور کے جو جانور ہے دراز گوش ہے، اس نے پیشاب کر دیا، بول کر دیا، اس نے ناک پہ ہاتھ رکھ دیا۔ عبداللہ ابن رواحہ سواری کو چھوڑ کر اس کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے، کہا تو نے مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ والثناء کے جانور کے بول کی وجہ سے اپنی ناک پر ہاتھ رکھا ہے؟ سن لے خدا کی قسم تیری کستوری، تیری امبر، تیری خوشبوؤں سے لاکھ درجے بہتر، لاکھ درجے زیادہ خوشبودار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور کا پیشاب ہے۔ کہاں تیری خوشبو پیچھے رہ جاتی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور کا پیشاب تو سے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح طرح پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، پانچوں نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے معاملات ہیں ان معاملات کو حل کریں، کوشش کیا کریں، نمازیں ضرور پڑھا کریں، جہاں بھی ہوں، دکان پہ ہوں، جہاں بھی ہوں، سرکار کی سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔